तारकहस्ता चामरकर्ण विलम्बितसूत्रा वामनरूप महेश्वरपुत्रा विघ्नविनाशक पाद नमस्ते 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 नमः। शरणु शरणय्य शरणु बेनक ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಹುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮ ಕರಿಮುಖ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. Of course, our zonal lieutenant P.D. Shetty. I would like to welcome all the presidents and secretaries of the other clubs who have come from other Rotary districts and clubs. I would welcome all of them. Also, I would like to welcome the family members, aunts, Johns, Annets, members of the public, and of course the press. I extend a warm welcome to all the members present here. To florally welcome Rotarian Peter Diwakar Amin. Rotarian South, I request Rotarian Yashoda to welcome. Rotarian J.P. Rai will now present the Secretary's report. ಕುತ್ತಾರಿನ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಬಾತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇಳಕಟ್ಟೆ ಕಡು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಆಗುವಂತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಗೌರವಯುತ ರಾಜ್ಯಪ್ರಶಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಳಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದಿವಸದಂದು ಸೇನಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅವರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಆಟಿಗಂಜಿ ಕೂಟ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗಲೇ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡ ದಶಮಾನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಝೋನಲ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಟ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ದಶಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು. ಧನ್ಯವಾದ. 74. He was president of Rotary Club of Mangalore North during 1997-98 and assistant governor during 2000-2001. He has served Rotary in various capacities and been a Rotary trainer too. Ranganath Bhatt is honorary secretary of Kendra High School Association, a 127-year-old organization which owns and manages 15 educational institutions from kindergarten to engineering and has over 12,000 students. Philanthropy in his second nature. Ranganath Bhatt is married to Rajini, past president of the Innerville Club of Mangalore North. They have 2 children, son Rohit, who after a 7-year stint at L&T Limited joined his father's business and married to Deepthi. Short stint at Syndicate Bank, Karnad,
seeking a better job, went to Tripoli, Libya in 1974, then to Denmark in 1976. Finally, he settled in Oman for 25 years as a sales and market manager for a construction and agricultural equipment dealership organization. Traveled extensively into entire Europe, Gulf, Iran and Turkey, Africa and Far East countries. In 1984, honored at Warwick, England and France as Best International Salesman of the Year for Benford and Putin Construction Equipment. After retirement, he joined the Rotary Club of Mangalore South, served in the club zonal district, and he was the president of the club in the year 2008-2009. District Secretary in 2012-13. He was District Chairman Public Image in 2017-18. Married to Rotarian Geeta, blessed with 2 daughters, Rashmi and Deepthi, both MBA graduates and married. Hobbies are cricket, badminton, travel and watching movies. Welcome to you, sir. ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ನಾವು. ನಮ್ಮ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MPHF ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಯಾಂತೆಯವರು ಕೂಡ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಯಾಂತೆಯವರು ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಲಬ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರ, ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಜ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಆ ಸಂಘವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೋಟೇರಿಯನ್ MPHF ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರ PDG ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರ ಸಹಕಾರ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಇತರ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರ ಸಹಕಾರ, ಕ್ಲಬ್ಬಿನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮುಡಿಪಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 8-9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾವು ಆ ಬುಡಗ ಜಂಗಮದ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಎಷ್ಟೋ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಅಶಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆನ್ನಲ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದಶಮಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆನ್ನಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಳೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಕ್ಲಬ್ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಜಿಪ ನಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅದು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆ ಜನನ ಜೀವನ ಮರಣ, ಆ ಮರಣದ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಏನು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಸ್ಮಶಾನ ರುದ್ರಭೂಮಿ. ಆ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ರಚನೆ ಆ ಸಜಿಪ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನ ಆ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಯಶವಂತ ದೇರಾಜೆ ಅವರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಅಡಪರವರ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆ 32 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಮಶಾನದ ವಿಸ್ತಾರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 100 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರೋಟರಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಆದರೆ ಈ ರೋಟರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಈಗ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟೇನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಡನಾಟ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಸಮ್ಮಿಲನ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಟದ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ JP ರಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾಡಿದ್ದು ಬರುವ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಂಚನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನೊಂದು 2 ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತಾರವರು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಬಹಳ ಗೌರವದ ಕ್ಲಬ್ ನಮ್ಮ ಒಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವೀರ ಯೋಧರನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತಾರವರು, ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ JP ರಾಯ್. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತನ್ ಇವತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು. ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತರವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೆ. JP ರಾಯ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಣ್ಣಲ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದವರು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಳೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ದಶಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು, ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲರ ಆ ಶ್ರಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ನಾವಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಏನು ಯೋಜನೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ರೋಟೇರಿಯನ್ MPHF ರೋಹಿನಾಥ್ P ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ, ಹಿರಿಯ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ MPHF ದಿವಾಕರ್ ಅಮೀನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಿಂದಲೇ ನಾವು 3-4 ಜನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರೋಟೇರಿಯನ್ PD ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ JP ರಾಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದದ್ದು. ಈ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಗೋರಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅದು ಝೋನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಟಾಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವಿ ಕೆಂಪುಮಣ್ಣು ಕ್ಲಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಜೀವಿ ಕೆಂಪುಮಣ್ಣು ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಜೀವ್ ಕೆಂಪುಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಈ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ವೊಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಲೋಕನಾಥ್ ರೈ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರೊಟೇರಿಯನ್ DN ರಾಘವ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತನ್ ಅವರು ಕ್ಷೇಮ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಫಾರ್ ಪೋಲಿಯೋ ಪ್ಲಸ್. ಈ ವರ್ಷದ ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಗಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಯಶೋಧ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಯಶೋಧ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಟ್ರೆಜರರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2018 and 19. Rotarian Ravishankar Rao will be the director for the international service. May I request Rotarian Ravishankar Rao kindly come and accept the pin from installation officer, director international service. Our student na ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ HOD ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬುಲೆಟಿನ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲತಾ ವಿಕ್ರಮ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ. ಚೇರ್ಮನ್ ವಿನ್ಸ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರೊಟೇರಿಯನ್ ರೂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೇರ್ಮನ್ ವಿನ್ಸ್. ರೂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೆಲ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನೂರು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ. ರೂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿನ್ಸ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೇರ್ಮನ್ TRF ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ರೊಟೇರಿಯನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ.
ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ JP ರೈ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರೂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪುನಃ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2018-19, it is none other than our Rotarian Jayaprakash Rai. So the most awaited moment of this function, the president for the year 2018-19, Rotarian Purushottam Anchan. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂಚನ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂಥವರು. ಅವರದೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂಚನ್ ಅವರು ಬೋಳಿಯಾರ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂಚನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ 2018-19. ಸೊ ವಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ Rotarian Purushottam Anchan for the. So the immediate past president will be Rotarian KR Shetty. So the congratulations new team of the Rotary Club Derlakatte. Thank you very much. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂಥ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಶ್ರೀ JP ರೈ ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನನ್ನ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು, ಇದು ನನಗೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸವ, ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ನನಗೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ JP ರೈ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅಷ್ಟು ದಾಲಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲದ ಲಂಚ ಅನುಭವ ಅಂತ ಬೈದನೆ ಹತ್ತಿ ಬಲೆ ಆಪುಂಡಾಯ್ತು ಹೆಂಗುಲ್ಲತ್ತ ಅಂತ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಲಿದೊಟ್ಟು ಅವರ ಅಪಾರ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ AG ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ಅವರು, ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೆದು ಕುಡಿದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ PD ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ನಿರಂತರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ PDG ದೇದಾಸ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ PDG ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ಹಾಗೂ AG ಸತೀಶ್ ಬೋಲರ್ರವರೇ, ಝೋನ್ 2ನ AG ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಪ್ರಭುರವರೇ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಭವಿ ಅವರೇ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದಂಥ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಜ್ಬಬಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಿಲ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವ. ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸನ ಉಂಟು, ಅದು ಸಜ್ಬನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಿನಡಕ ಪದವಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರುದ್ರಭೂಮಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸತ್ಯರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರದಾಗಿದೆ, ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಒಂದು ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಮರಣಗೊಂಡಾಗ ಈ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದಂಥ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆಯಿತು ನೀವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಕೋಟಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 8 ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೇ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಮರುಜೀವ ಒಂದು RCCಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಯ ದತ್ತು, ಅದು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ರೋಹಿನಾಥ್ P ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಾವೊಂದು ದತ್ತು ತೆಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಈ ಸಲ 5 ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಮೇಲಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ನಾವು ಆಸೆ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. TRFಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ TRFಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ. ನಾನು ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು 2 ಸಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮತ್ತು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲೆಯ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮನಗಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ನಿಧಿ ಅದನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೀಗ ಬರ್ತಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮನವಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಂತ. Is just a dream, but vision with action
only brings hope to the world. D.G. Rohinath had a vision from his very early days that gives an opportunity. With given opportunity, he will serve to the welfare of the children of Anganwadis, and his time for action has just begun. In our district 3181, there are total 7,225 Anganwadis, and most of them are in a very, very pathetic condition, deprived from the basic necessity like clean drinking water, light and ventilation, playgrounds, and living in a very, very unhygienic surroundings. DG's vision to upgrade the dilapidated Anganwadis to a real comfort zone under Asha Spurti project is need of the hour. A target of 5 Anganwadis for small clubs, 8 Anganwadis for the medium clubs, and 12 Anganwadis for the large club is really required, so that we can cover more than 250 Anganwadis of the zone, of the district. Meanwhile, I request President Rotarian Anchan to increase your membership at least by 25%, so that a larger member to the community projects and better to the tier of givings also. I wish you and your entire team a very, very successful Rotary year. Wish you all the best. Thank you. Annette Laksha Rai, daughter of Rotarian J.P. Rai, 1st July birthday celebration. Rotarian Sita Lakshmi, 2nd July birthday celebration. Rotarian J.P. Rai, 2nd July birthday celebration. And Sujata, wife of Rotarian P.D. Shetty, 8th July birthday celebration. Rotarian K.R. Shetty, Rotarian Soumya R. Shetty, 14th July marriage anniversary. Rotarian K.R. Shetty, Rotarian Soumya R. Shetty, 14th July, marriage anniversary celebration. Annette Tapasya Ravishankar, daughter of Rotarian Dr. Ravishankar Rao, 19th July birthday celebration. Annette Vinisha, daughter of Rotarian Vikram Datta, 19th July birthday celebration. Thank you. ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಹಾಗೂ ವಿನೀತ್ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರೆಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ರೋಟರಿಯನ್ ಇನ್ನಿತರ ಲಯನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಜೆ.ಸಿ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಬೇಕಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಟರಿ ಅಂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕದ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಲಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ರೋಟರಿ ಇರಲಿ, JC ಇರಲಿ, ವೈಸ್ಮೆನ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರಲಿ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಟವಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಅನುಭವಸ್ಥರು, ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗುವುದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಚಿಂತನೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಇವತ್ತು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ತಾಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ 11ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂರೈಸ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಂದಿ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಒಂದು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವ, ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹಂಚುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಂಚನೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಇದಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪರರಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾನಂತೇಳಿ. ಅಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಂಚನ್ ಅವರ ತಂಡ ಉಲ್ಲಾಲದ ವಹಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆನಪಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವನದ ಕೂಡ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು 8 ಪಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಜನ ನೆನಪು ಯಾವಾಗ ಈ ರಸ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲ್ಲಾಳದದ್ದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಉಲ್ಲಾಲದ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ಯಾರಿಯಿಂದ ಹರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಪುರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ಗೆ ಒಂದು ನೂತನವಾದ ಒಂದು ರೈಲು ನಮ್ಮ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಲ್ಲಾಲದ ವೈಭವ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕರಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ 9 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಬೇಡಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೋದರನ ಇದ್ದಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. I had come to this club for the centennial celebrations, and there was a recap on the activities they had during the last 10 years, and that was wonderful achievement. So congratulations to the Rotary Club of Deralkatte. And I know how effective the presidents of Deralkatte can be, because today on the stage itself our president Purushottam Anchan has done 2 projects, getting a land for Deralkatte and a school that they are going to adopt. People ask me
non-Rotarians, what is Rotary? What does Rotary do? I tell them a small story. The story is about Ramayana, in which Sri Ramachandra ಲಂಕೆಯಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪುಷ್ಪಕವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೀತಾದೇವಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೀ ಮರಳು ಕಾಡಾಗಿದೆ. ನದಿ ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಹಬ್ಬಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಗುರುತುಗಳು ಅಳಿಸಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ಯಾವುದು ಎಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ನೋಡಿ ಸ್ಥಳ ಇಂಥದ್ದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. Rotary is like that, friends. Last week we had a speaker in one of the Rotary Club installations where he said, why is Rotary so successful in the last 113 years? That's because Rotary has never lost its focus. And Rotary should be ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರಬೇಕು. And we are here to guide the youth. When we were small, we never even, our parents never even bothered to guide us. But now the mobiles have come, the malls have come, but we cannot prevent our youth from taking to mobiles or going to malls, but we can always teach them how to be responsible. Because we cannot, if we stop our youth from going there, they will be left behind. How should a Rotarian be? It's about what qualities you have to be a good Rotarian. What is that? Very, very important. Is it sympathy? We do a lot of social service. Whenever we see somebody, we feel pity. That's sympathy. But what is really important for a person to have is that quality known as empathy. This is a story that I have read 100 times, heard 100 times, but I would like to repeat it again. There was a small boy who went to buy a dog. He went there and the cost of the dog was about 300 rupees. And this small boy had only 20 rupees with him. And the kennel keeper was very, very sad to see the boy because he could not buy a dog. And he said, okay, I'm going to give you a dog. And he showed him the dogs. And there was this dog which was lame, who could not walk. And immediately the boy selected the dog which was lame. And the kennel owner was surprised. He said, my dear boy, why do you want to select this dog? And the boy lifted his pants up and showed a crippled leg with a metal support net. And he said, the dog will understand, and because I am also lame, the dog will understand. This is the kind of quality that we have to have. We have to feel what the undertrodden feel. That is the way we can make a lot of service. On giving, so many people spend their health to create wealth. And when they get old, they spend their wealth to get back again. So it is said, one of the best reasons, one of the best ways for you to get fit is to reach down and lift up things. I'm not talking about the gym. I am talking about
reaching down to lift the downtrodden up, and you will have a very satisfying heart, and you will be a happy person where you don't have stress. When you don't have stress, you will be one of the healthiest persons around. Donation, giving is not about donation, it's about making a difference. That is what Ian Rusley has said to us. It's about making a difference. And Barry Dyson says, you have got to be the inspiration. Let me tell you an incident. There was this woman who was the wife of a person who had a big grocery shop in Mangalore. And the gentleman died, and she got about 35 lakhs from the partnership, where it was about 10 years ago she could live very happily and peacefully. But this woman one day came to us and she said, I want to give you 25 lakhs. I want some memorial to be in name of my husband. I want his name to be permanently affixed, and I want people to remember him. And we said, lady, you have got to think a bit, because whenever we make a donation, whenever most of us make a donation, it's impulsive and immediately we regret it. We gave her time, we said, you think for about a month, and the next month she came again to us. I am ready to make that donation. And she gave us 25 lakhs of rupees to start a lab in our engineering college. And mind you, gentlemen, there was only 10 lakhs left for her to live her life. Now the financial consultants say that you have got to have at least 150 times money so that you can live successfully on the interest which accrues on it. There is a book called Millionaire Next Door. It's about the millionaires in USA. It says most of the millionaires in US live in modest houses and they are big philanthropists. And most of the people who we think are millionaires live in big houses, spend a lot, and are in a big debt. People don't care about how much we have enjoyed in Rotary. People only ask us, what have you done for us? We have to be the inspiration. We have to be people who set the trend. When a professor from MIT, the Massachusetts Institute of Technology, was asked, how can your institute be so successful? The reply he gave was, in our institute, there is no supervision. People work on their own. If only we Indians could be like that, our towns would be much cleaner, our organizations would be much better. And Rotarian Anchan, you have already started your projects. I will tell you one thing, it's going to be a study in human relations. It is as if you are attending a college where you are going to learn about human relations. There are going to be a lot of ego issues. You will have to handle them. It is said that there is good and bad in all of us. And it depends upon what you feed, whether you feed the good or whether you feed the bad. If you feed the good, you will be a better person. And ultimately, you will have to bring all the members together, the entire Rotary family together to achieve things in the coming year. In the past year, we have seen how Rotarian K.R. Shetty has worked for the centennial year. I would like to congratulate him because he has taken this responsibility for the second time. How many people take responsibility for the second time? It's a deadly combination.
JP Rai also took the responsibility for the second time, and also for the third time he is taking again. It doesn't mean that they have not worked well in their first innings. It means they have the heart to give their might to Rotary. Congratulations, Rotarian K.R. Shetty, and I'm sure that Rotarian Purushottam Anchan and his team of office bearers will have a year where they will be an inspiration to the entire Rotary world. Thank you. Last year was the trend setter team, and K.R. Shetty, Rotarian Paul Harris Fellow K.R. Shetty, was a real trend setter. As already mentioned, he took charge of the club for the second time because he had a definite vision. He wanted the 10th year of the club, the decennial year of the club, to go on in a very grand fashion. And we were all witness to one of the last month, the decennial celebrations, which went on very well. The club did very well, and few projects like the bus stand and all those things were taken up. Congratulations, trendsetter President, Rotarian Paul Harris Fellow K.R. Shetty. Now this year, the presidents have been designated as miracle chasers. So what will the miracle chaser President Rotarian Purushottam Anchan do? He has already given us a small sample. I was thrilled as the GSR of the club and as a Rotarian who has been associated with the growth of the club to learn that Rotarian Purushottam Anchan is now seriously looking for land for the club. How many clubs in the district have own land? We have so many clubs in Mangalore, we don't have our own land. So that is the vision of the Rotarians of Derlakatte. I wish Rotarian Purushottam Anchan all the very best in his efforts in getting a piece of land for the Rotary Club of Derlakatte. 100% with the contacts he has got with the minister. Minister has already promised him, please get the documents. The Rotary Club of Derlakatte will have its own premises, and that having own premises, he will be definitely help in the growth of the club. So that is one thing which he has had in mind. He has also has an idea of developing the crematorium, and then I would also like him and his team to concentrate on the Anganwadi project. Already our assistant governor has mentioned, this is the pet project of our district governor, Rotarian Multiple Paul Harris Fellow Rohinath, P. Rohinath. And P. Rohinath has taken on this project after a lot of thinking. He has put a lot of thought to it. And 5 focus areas of Rotary come into the Anganwadi project. So I think this is a small club, and I think, if I am not wrong, Divakar, I mean 5 Anganwadis for a small club? 5. So let us concentrate on 5 Anganwadis and improve a lot of the Anganwadis. So I wouldn't be taking more of a time because I think a lot of speeches have already been told. But I would wish the team led by Rotarian Purushottam Anchan and Rotarian JP Rai all the very best. You already have a target of 8 members membership increase, and you have a target for the foundation also. You want to make everyone a donor to the foundation, and let this year be another glorious year in the history of the Rotary Club of Derlakatte. Thank you. To hand over a memento as a token of gratitude to Rotarian PHF Divakar Amin. Rotarian Chandrasekhar to hand over Rotarian Chandrasekhar Hennar to hand over a memento as a token of gratitude to Rotarian PHF B. Devdas Rai. Thank you, sir. I now request Rotarian Dr. Ravi Shankar Rao to recognize the district and zonal leaders of Rotary present here this evening. Purushottam Anchan to present a memento. May I request PHF Ranganath Bhatt to offer a flower to Vikram Datta. District Secretary Vinayak Prabhu. Past Assistant Governor Satish Bola.